Welcome you all. Government of Karnataka, Department of Collegiate and Technical Education. This is the video session number 5. Please watch the previous video session number 4 before watching this video session. This video session number 5 is related to the Engineering Mechanics of Strength of Material course of 3rd semester in Civil Engineering program. This video session is related to the unit number 3 of that is geometrical properties of the section, where we are the course outcome number 3. We are studying here course outcome number 3, that is how to compute the geometrical properties of the section and also knowing about the importance of geometry in the structural engineering. Here in this, the following topics we are discussing in this video in this chapter video session, this unit video session, that is geometrical properties. But in this video session, we are discussing about the mass moment of inertia and moment of inertia, mass moment of inertia and area moment of inertia. What is moment of inertia? The moment of inertia of a given body, any axis, is defined as the second moment of the second moment of the body about the given axis. The first moment is mass into perpendicular distance, that is first moment, and if it is multiplied again with the perpendicular distance once more, then it becomes the second moment of the body. The second moment of the body is also called as moment of inertia. Moment of inertia is also for the mass also and areas also. If the m is the mass of the given body, then r is the perpendicular distance from the given axis AB. Then the moment of the inertia of the body of the mass AB is given by that moment of inertia about AB is given by mass of the body into perpendicular distance, that is r, mr square. Suppose we have to calculate the mass moment of inertia of the composite section. This is irregular figure. Composite section we have to calculate. We have to divide it into the many strips, and summation of the mass into all its perpendicular distance. Then it will be the product of m into r square. Distance will become the moment of inertia, mass moment of inertia. Let us understand about the moment of how the moment of inertia. We can examine the moment of inertia while in gymnasium and skating and all. You can see in that animation video that whenever they want to rotate more, or whenever to increase the speed of rotation or to rotate more, they will bring their mass into one position. ಏನಂತಂದರೆ ಅವರು ಯಾವಾಗ ಸ್ಪೀಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ರೊಟೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಬಾಡಿದು ರೊಟೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಆವಾಗ ಬಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಕೈ ಕಾಲುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದು ಹತ್ತಿರ ತೊಗೊಬಂದು ದೆನ್ ರೊಟೇಷನ್ ಇನ್ನೂ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ವೆನೆವರ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಸ್ಟಾಪ್ ದ ರೊಟೇಷನ್, ಅಂದರೆ ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಅಥವಾ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಸ್ಲೋ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ಕೈ ಕಾಲುಗಳನ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕೈ ಕಾಲನ್ನ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದಿಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಮೊಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇನರ್ಷಿಯಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವೆನ್ ಯು ಬ್ರಿಂಗ್ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಮೊಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇನರ್ಷಿಯಾ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, ದ ರೊಟೇಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಮೋರ್. ಅಂದರೆ ಮೊಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇನರ್ಷಿಯಾ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಕೈ ಕಾಲನ್ನ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ದ ಮೊಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇನರ್ಷಿಯಾ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮೊಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ರೊಟೇಷನ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಲೆಸ್. ಅಂದರೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಮೊಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇನರ್ಷಿಯಾ? ಮೊಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇನರ್ಷಿಯಾ ಇಸ್ ದ ರೆಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಟು ದ ರೊಟೇಷನ್. ಇಟ್ಸ್ ಅ ರೆಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಟು ರೊಟೇಷನ್, ಅಥವಾ ರೆಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಟು ಮೂವ್ಮೆಂಟ್, ಇಟ್ಸ್ ಎ ಟೆಂಡೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟು ರೊಟೇಷನ್. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ರೊಟೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಂತಂದರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈ ಫಿಗರಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ, ರೊಟೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ಫಿಗರಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ನೋಡಿ, ಬಾಡಿ ಹತ್ತಿರ ಕಾಲುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿ ತೊಗೊಂಬರ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಮಾಸು ಒಂದೇ ಕಡೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ಮೊಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇನರ್ಷಿಯಾ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೈ ಕಾಲುಗಳನ್ನ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಂತ, ಮೊಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇನರ್ಷಿಯಾ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಯಿತು. ಯಾಕಂದರೆ ಮಾಸ್ ಇಂಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಮಾಸ್ ಇಂಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮೊಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇನರ್ಷಿಯಾ ಏನಾಯಿತು, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಯಿತು. ಆವಾಗ ರೊಟೇಷನ್ ಸ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೇಮ್ ವೇ ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ, ಮೊಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇನರ್ಷಿಯಾ ರೊಟೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಮೊಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇನರ್ಷಿಯಾ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ರೊಟೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಮೊಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇನರ್ಷಿಯಾ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕಂತಂದರೆ ಕೈ ಕಾಲನ್ನ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮೊಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇನರ್ಷಿಯಾ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು, ಏನು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಗರ್ಲ್ ಅವಳು ತಿರುಗುವಾಗ ಕೈಗಳನ್ನ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ಹತ್ತಿರ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕಾಲುಗಳನ್ನ ಒಂದೇ ನೇರವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಆವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ರೊಟೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಪೀಡಾಗಿ ತಿರುಗ್ತಾರೆ. ಅದೇ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅಥವಾ ಸ್ಲೋ ಮಾಡುವಾಗ ಕೈ ಕಾಲುಗಳನ್ನ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಮೊಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇನರ್ಷಿಯಾ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದರೆ ಯಾವುದೇ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ರೊಟೇಷನ್ನು
ರೊಟೇಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ರೊಟೇಷನ್ ರೆಸಿಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮೊಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇನರ್ಷಿಯಾ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಂಗೆ ರೊಟೇಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೇಮ್ ವೇ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ ನೀವು ನೋಡಿರ್ತೀರ ಏನಂದರೆ, ವೆನ್ ದೇ ವಾಂಟ್ ಟು ಟರ್ನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಜಾಸ್ತಿ ಟರ್ನ್ಸ್ ಹೊಡಿಬೇಕು ಅಥವಾ ಜಾಸ್ತಿ ರಿವಾಲ್ವ್ ಆಗಬೇಕು ಬಾಡಿ ಅಂತಂದಾಗ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕೈ ಕಾಲುಗಳನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿ, ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಾದ್ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ರೊಟೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಬೇಕು, ದೇ ವಿಲ್ ರಿಲೀಸ್ ದ ಲೆಗ್ ಅಥವಾ ಕೈ ಕಾಲುಗಳನ್ನ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಮಾಡಿ ಬಿಟ್ಟಾಗ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಮೊಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇನರ್ಷಿಯಾ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ರೊಟೇಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. Moment of inertia, there is a strong link between for movements and moment of inertia. The moment of inertia is a resistant to rotation, or moment of inertia tendency that resists the movement of the any body. ನಾವಿಲ್ಲಿ ರಿಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇರೋದೇನು, ಮೊಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇನರ್ಷಿಯಾ ಏನು ರಿಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ವಿ ಆರ್ ರಿಲೇಟಿಂಗ್ ಇಟ್ ಟು ಮೋಷನ್ ಆರ್ ರೊಟೇಷನ್. What is moment of inertia? The moment of inertia, second moment, is a measure of tendency of an object to resist the change in motion. Moment of inertia has a tendency to resist the change in motion, ಅಥವಾ resist the rotation. Iy is equal to sigma m1 r square, where mi is mass m1, m2, m3, whichever it can call. When it composite section, it is divided into so many parts. Then m1, m2 we can calculate, and then amount of inertia calculated by here m1 into x1, the center of gravity distance between distance to the reference axis x1, x2 to the y axis. x2 is the center of gravity distance of m2 object, mass to m2 object from y axis to the center of gravity. Same way, the summation of mx is addition of all this product of mass into centroidal distance. If the mass were the same distance from the axis of rotation, we have moment of inertia, the mass is same, then I is equal to mr square. Let us learn the moment of inertia with some more examples. Here in this graphical represented figure, the red cylinder or the red solid cylinder has a moment of inertia of I. Then then the next color pink is there is an increase of moment of inertia 2I. Red color has the yellow color has the moment of inertia of I, and the green color has the moment of inertia of 2I. This is I, that is 2I, then 3I, 4I, 5I, 6I. The least moment of inertia is yellow color, and the highest moment of inertia is red color. Here we can see the rotation or change in motion of the yellow color is more. The motion is more because the moment of inertia is less, and that is less resistant to rotation or less resistant to change in motion. Then here in moment of inertia is high, there is a lot of there is a resistance in the rotation or change in motion. ಯಾವ ಬಾಡಿಗೆ ಮೊಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇನರ್ಷಿಯಾ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮೂಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ರೊಟೇಷನ್ ಅದರದ್ದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, ರೊಟೇಷನ್ ತಡೆಯುತ್ತೆ. ಮೊಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇನರ್ಷಿಯಾ ರೊಟೇಷನ್ ತಡೆಯುತ್ತೆ. ಮೊಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇನರ್ಷಿಯಾ ಯಾವುದು ಮೊಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇನರ್ಷಿಯಾ ಯಾವ ಬಾಡಿಲಿ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ರೊಟೇಷನ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಜಾಸ್ತಿ ರೊಟೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಆಫ್ ಯೆಲ್ಲೋ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾವು ರೆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಯೆಲ್ಲೋ ಹ್ಯಾಸ್ ಎ more rotation than red. Red has a highest moment of inertia. It is 6 times more than the yellow color. So therefore the moment of inertia is more and rotation is less, and moment of inertia is less, rotation is more for yellow cylinder. Hope you understood the concept of moment of inertia, how the application of moment of inertia takes place in the body in case of the structural member, or here we can, the moment of inertia also resists the change in shape of the body or change in deflection. It also resists the change in deflection. If the moment of inertia is increased, the deflection, it has a direct connection to the deflection. The increase in moment of inertia will decrease the deflection. We can say like that. Next, the moment of inertia. Let us learn the moment of inertia in a deeper way. Let's feel the moment of inertia. Now here there are two dumbbells.
there is a mass at two sides of here one mass and here one mass, both of these mass are joined in the center. Which of the two buttons have equal mass and length, and which will be easier to spin? Which will spin if you try to spin both these buttons, which will spin, which will be easier, or which will rotate faster, or which will rotate slower? We can say like that. ಯಾವುದು ಕಡಿಮೆ, ಇಲ್ಲಿ ಈ ಎರಡು ಬ್ಯಾಟನ್ನ, ಎರಡು ಮಾಸ್ ಇದೆ, ಈ ಬ್ಯಾಟನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮಾಸ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ದೂರದಲ್ಲಿದೆ, ಒಂದು ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಎರಡನ್ನೂ ತಿರುಗಿಸಿದ್ರೆ ಯಾವುದು ಜೋರಾಗಿ ತಿರುಗುತ್ತೆ, ಯಾವುದು ಸ್ಲೋ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಯಾವುದು ಈಸಿಯಾಗಿ ತಿರ್ಸ್ಬೋದು, ಯಾವುದು ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ತಿರ್ಸ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನು 1 kg ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಇದು ಎರಡು 1 kg ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ 5 mm ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ 1 × 5 × 5 25 ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಕಡೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಕ್ಸಿಸ್ನ ಸೆಂಟರ್ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ, ಆಕ್ಸಿಸ್ನ ಮೊಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇನರ್ಷಿಯಾ ವಿತ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಟು ಆಕ್ಸಿಸ್ ಸೆಂಟರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎರಡನ್ನೂ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ರೆಫರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ರೊಟೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಈ ಕಡೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಂದು 5 mm ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ 1 × 5 × 5 25 ಮೊಮೆಂಟ್ 25, ಈ ಕಡೆಯಿಂದ 25 ಅಂದರೆ 25 50 ಆಯಿತು ಮೊಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇನರ್ಷಿಯಾ. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 0.1 ತೊಗೊಂಡ್ರೆ 1 × 0.1 ಅಂದರೆ 0.1 0.2 0 ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಹತ್ರ ಮೊಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇನರ್ಷಿಯಾ. ಮೊಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇನರ್ಷಿಯಾ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ಅಂದರೆ ಮೊಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇನರ್ಷಿಯಾ ಎಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಜೋರಾಗಿ ಸ್ಪಿನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾವ್ದು ಮೊಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇನರ್ಷಿಯಾ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಕಡಿಮೆ ಸ್ಪಿನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ಯಾವುದು ಮಾಸ್ ಆನ್ ಒನ್ ಎಂಡ್ಸ್, ಮಾಸ್ ಆನ್ ಸೆಂಟರ್ ಸೇಮ್, ಯಾವುದು ಎರಡು ಸೇಮ್ ತಿರುಗುತ್ತೆ. ಆಪ್ಷನ್ ಇದು ಮಾಸ್ ಆನ್ ಒನ್ ಎಂಡಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಒಂದೇ ಕಡೆ ಇರೋದು, ಒಂದೇ ಕಡೆ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಇರೋದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಜೋರಾಗಿ ತಿರುಗುತ್ತಾ, ಸೇಮ್ ಎರಡು ಸೇಮ್ ತಿರುಗುತ್ತಾ, ಮಾಸ್ ಇನ್ ಸೆಂಟರ್ ಈಸಿಯಾಗಿ ಸ್ಪಿನ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ನೋಡಿ. ಇದು ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ಸ್ಪಿನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ಸ್ಪಿನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅದು ಮಾಸ್ ಎಂಡಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದು ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ಸ್ಪಿನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅದೇ ಮಾಸ್ ಮಿಡ್ಲಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದನ್ನ ಸ್ಪಿನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೋಡಿ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಸ್ಪಿನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮಾಸ್ ಎಂಡಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದು ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಸ್ಪಿನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮಾಸ್ ಎಂಡಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದು ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಸ್ಪಿನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಮಾಸ್ನ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಎಂಡಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದು ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ಸ್ಪಿನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಮೊಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇನರ್ಷಿಯಾ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಯಿತು, ಇಲ್ಲಿ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟು ರೊಟೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು. ಇಲ್ಲಿ ಮೊಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇನರ್ಷಿಯಾ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಯಿತು, ಏನಾಯಿತು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟು ರೊಟೇಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಗ ಈಸಿಯಾಗಿ ಸ್ಪಿನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಸ್ಪಿನ್ ಆಗುತ್ತೆ. Mass in the center will spin faster, and because moment of inertia is less, ಏನು ಮೊಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇನರ್ಷಿಯಾ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನು ಸಿಗ್ಮಾ ಎಮ್ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ದ ಫರ್ದರ್ ಮಾಸ್ ಇಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಆಫ್ ರೊಟೇಷನ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ ಮೊಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇನರ್ಷಿಯಾ ಹಾರ್ಡರ್ ಟು ಸ್ಪಿನ್. ಈ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಆಫ್ ರೊಟೇಷನ್ನ ಇದನ್ನು ತೊಗೊಂಡ್ರೆ, ಆಕ್ಸಿಸ್ ಆಫ್ ರೊಟೇಷನ್ನ ನಾವು ಸೆಂಟರ್ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ, ಎರಡಕ್ಕೂ ಸೆಂಟರ್ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಮೊಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇನರ್ಷಿಯಾ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗೋದು ಜಾಸ್ತಿ, ಇದು ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ಪಿನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ಅಂದರೆ ರೊಟೇಟ್ ಆಗೋದು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಮೊಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇನರ್ಷಿಯಾ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ರೊಟೇಷನ್ ಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮೊಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇನರ್ಷಿಯಾ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ, ರೊಟೇಷನ್ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಮೊಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇನರ್ಷಿಯಾ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂತಂದರೆ ಏನು, ದಿಸ್ ವಿಲ್ ದಿ ಎಮ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆರ್ ಮೊಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇನರ್ಷಿಯಾ ಫಸ್ಟ್ ಎಮ್ ಇಂಟು ಆರ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಮೊಮೆಂಟ್. ದೆನ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಗೇನ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಬೈ ಆರ್ ದೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೊಮೆಂಟ್. ದೆನ್ ಸಪೋಸ್ ಈ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ನ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ, M1 ಈ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ನ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ನಾವು ವಿತ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಟು ಆ ಪಾಯಿಂಟ್, ಇಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಏನು ಆರ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ರೆ ಅದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಎಲ್ಲನೂ ಕೂಡಿಸ್ತಾ ಹೋದರೆ ಅದಕ್ಕೇನು ಸಿಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ, ಮೊಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇನರ್ಷಿಯಾ ಆಫ್ ದ hoop. Okay, so this is another good example. Moment of inertia calculate ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, ಮೊಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇನರ್ಷಿಯಾ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ ಮಾಸ್ ಎರಡು ಸ್ಟ್ರೆಚಲ್ಲಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಆಫ್ ರೊಟೇಷನ್, ಇದು ಆಕ್ಸಿಸ್ ಆಫ್ ರೊಟೇಷನ್ ಈ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಇದೆ, ನಾವು ಸೇಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಆಫ್ ರೊಟೇಷನ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಇಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ ಏನಿದೆ, ಆಕ್ಸಿಸ್ ಆಫ್ ರೊಟೇಷನ್ ಇಲ್ಲಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಆಫ್ ರೊಟೇಷನ್ ಇದು, ಅಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ 2r ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ r ಇದೆ. ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿಸ್ ನಮ್ಮ ಮೊಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇನರ್ಷಿಯಾನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಮ್ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್, M1 R1 ಸ್ಕ್ವೇರ್, M1 R1 ಸ್ಕ್ವೇರ್, M2 R2 ಸ್ಕ್ವೇರ್, 2mr. ಅದೇ ಮೊಮೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂದ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ M ಇಂಟು 2r ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದರೆ ಏನಾಯಿತು, 2r ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದರೆ 4r ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂಟು M, 4mr ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಯಿತು. 2mr ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದ್ರದ್ದು ಈ ಸೆಕ್ಷನ್ದು 2mr ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಯಿತು. ಇಲ್ಲಿ ಸೆಂಟರ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ 4mr ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವುದು ಜಾಸ್ತಿ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ರೊಟೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ,
ಈಗ ರೊಟೇಟ್ ಆಗೋದು ನಾವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಇದು ರೊಟೇಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಒಂದು ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ, ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಲೋ ರೊಟೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮೊಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇನರ್ಷಿಯಾ ಇರೋದಕ್ಕೆ. ಫಾರ್ ಮೊಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇನರ್ಷಿಯಾ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ, ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ರೊಟೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮೊಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇನರ್ಷಿಯಾ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದರೆ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, ರೊಟೇಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಿಯರ್ 4mr², 2mr². ಮೊಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇನರ್ಷಿಯಾ ಯಾವ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ? ಮೊಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇನರ್ಷಿಯಾ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಬಾಡೀಸ್ ಮೊಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇನರ್ಷಿಯಾ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಮೊಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇನರ್ಷಿಯಾ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಿದ್ದು ರೊಟೇಷನ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದು ಕಡಿಮೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದು ಮೊಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇನರ್ಷಿಯಾ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ರೊಟೇಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಮೊಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇನರ್ಷಿಯಾ ಸ್ಪೀಡ್ ಇದೆ ಒಂದು, ಮೊಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇನರ್ಷಿಯಾ ನೋಡಿ ಇದು ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ತಿರುಗ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ಮೊಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇನರ್ಷಿಯಾ ನಾವು ಅದನ್ನು ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ತಿರುಗುತ್ತೆ. ಮೊಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇನರ್ಷಿಯಾ ಯಾವುದು ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅದು ರೊಟೇಷನ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಟು ರೊಟೇಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ, ರೊಟೇಷನ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವುದು ರೊಟೇಷನ್ ಮೊಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇನರ್ಷಿಯಾ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ರೊಟೇಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಿಯರ್ ಒಂದು ವೇಳೆ ನಾವು 2 ಹೂಪ್ ಮತ್ತು ಸಿಲಿಂಡರ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಯಾವುದು ಗ್ರೇಟರ್ ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಕೆಳಗೆ ಹೋಗೋ ತನಕ ಯಾವುದು ಗ್ರೇಟರ್ ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ? ಹೂಪ್ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತಾ, ಸಿಲಿಂಡರ್ ಹೋಗುತ್ತೆ? ಎರಡೂ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ವೇಟ್ ಇರುವಂಥ ಸೆಕ್ಷನ್ ಎಂತು ಬಾಡಿ ಸೇಮ್ ವೇಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಎರಡು ಹೂಪ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಆಫ್ ಈಕ್ವಲ್ ಮಾಸ್, ಹೂಪ್ ಮತ್ತು ಸಿಲಿಂಡರ್ ಎರಡು ಕೂಡ ಈಕ್ವಲ್ ಮಾಸಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಯಾವುದು ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ರೊಟೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವುದು ಮೊಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇನರ್ಷಿಯಾ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ರೊಟೇಷನ್ ಸ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾವುದು ಮೊಮೆಂಟ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ರೊಟೇಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಮೊಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಾಗಿದೆ, ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನೋಡಿ, ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಹತ್ತಿರ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಮೊಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇನರ್ಷಿಯಾ ಇದ್ರದ್ದು ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ದೂರ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಾಯಿತು, ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ದೂರ ಇದ್ದಷ್ಟು ಮೊಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇನರ್ಷಿಯಾ ಹೈ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಮೊಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇನರ್ಷಿಯಾ ಯಾವ್ದು ಸ್ಲೋ ಯಾವ್ದು ತಿರುಗುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ. ಫಸ್ಟು ಸಿಲಿಂಡರ್ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ತಿರುಗುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ತಿರುಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಿಲಿಂಡರ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮೊಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇನರ್ಷಿಯಾ ಯಾವುದು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ರೊಟೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಮೊಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇನರ್ಷಿಯಾ ಯಾವ್ದು ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ರೊಟೇಷನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಥವಾ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಮೋಷನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಲೋ ಇರುತ್ತೆ. ಸಪೋಸ್ ಈ ಫಿಗರಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ನಾವು ಒಂದು ಮಾಸ್ ಆಗಲೇ ತೋರಿಸಿದಾಗೆ ಯಾವುದನ್ನ ಈಸಿಯಾಗಿ ನಾವು ಎತ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸ್ಪಿನ್ ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಯಾವ್ದು ಈಸಿಯಾಗಿ ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈಸಿಯರ್ ರೊಟೇಷನ್ ಇಸ್ ಮಾಸ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಮಾಸ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಮಾಸ್ ಹತ್ತಿರ ಇದ್ದಾಗ ಈಸಿಯಾಗಿ ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮಾಸ್ ದೂರ ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟು ರೊಟೇಷನ್. ಯಾಕಂದರೆ ಮಾಸ್ ದೂರ ಇದ್ದಾಗ ಮೊಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇನರ್ಷಿಯಾ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ, ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟು ರೊಟೇಷನ್. ಮಾಸ್ ಹತ್ತಿರ ಇದ್ದಾಗ ಮೊಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇನರ್ಷಿಯಾ ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಈಸಿಯರ್ ಟು ರೊಟೇಷನ್. The mass moment of inertia ಅಂದರೆ integral of second moment about an axis of the element of mass dm which is composed of the body. ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಸ್ನು ಕೂಡಿಸಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಅಂದರೆ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಆಕ್ಸಿಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಇಂಟಗ್ರಲ್ is defined as the integral of the second moment about an axis. ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೊಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇನರ್ಷಿಯಾ ಅಬೌಟ್ ಅನ್ ಮಾಸ್ ನಾವು ಕಲ್ತಿದ್ದೀವಿ ಈಗ. ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮಾಸ್ ಮೊಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇನರ್ಷಿಯಾ ನಮ್ಮ ಸಿಲೆಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ವಿತೌಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಅಥವಾ ವಿತೌಟ್ ದ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮಾಸ್ ಮೊಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇನರ್ಷಿಯಾ ಏರ್ ಮೊಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇನರ್ಷಿಯಾ ನಾವು ಕಲಿಯೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಮಾಸ್ ಮೊಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇನರ್ಷಿಯಾ ನಾವು ಏನು ಫಿಸಿಕಲಿ ನಾವು ಫೀಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈಗ ನಾನು ಇಷ್ಟೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಯಾವ್ದು ರೊಟೇಷನ್ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಫಾಸ್ಟ್. ಬಟ್ ಏರಿಯಾ ಮೊಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇನರ್ಷಿಯಾ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಲರ್ನ್ ಟು, ಇದು ವರ್ಚುವಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅದು ಅರ್ಥ ಆಗೋದು. ಅಂದರೆ ಮೊಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇನರ್ಷಿಯಾ ಅಂದರೆ ಬಟ್ ದ application is same. Both the moment of inertia and mass moment of inertia or area moment of inertia, the applications of both have a tendency to resist the change in motion ಅಥವಾ change in rotation ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವಂಥ, ಅಥವಾ rotation moment of inertia increase ಆದಂಗೆ rotation ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವಂಥ ಟೆಂಡೆನ್ಸಿ ಅಥವಾ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ಮೊಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇನರ್ಷಿಯಾ ಆಫ್ ಏರಿಯಾ ಮೊಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇನರ್ಷಿಯಾ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು. ಮೊಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇನರ್ಷಿಯಾ ಫಿಗರ್ ಗಿವನ್ ವಿತ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಟು ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೊಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಫಿಗರ್. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಏರಿಯಾ ತೊಗೋತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಇಫ್ ದ ಎ ಇಸ್ ದ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದ ಗಿವನ್ ಫಿಗರ್, ದೆನ್ ಆರ್ ಇಸ್ ದ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಎ ಬಿ, ದೆನ್ ಮೊಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇನರ್ಷಿಯಾ ಆಫ್ ದ ಫಿಗರ್ ಎ ಬಿ ಇಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಬೈ ಏರಿಯಾ ಇಂಟು ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಅಂದರೆ ಎ ಇಂಟು ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಆರ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಟರ್ನ್ ಆಸ್ ಸಿಗ್ಮಾ ಎ ಇಂಟು ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ದೆನ್ ಮೊಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇನರ್ಷಿಯಾ, ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಮೊಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇನರ್ಷಿಯಾ ನೋಡೋದಾದರೆ, consider the distributed force AF whose magnitude of proportional to the elemental areas dA delta A on which they act also very linear to the distance of delta A for a given axis. Consider beam subjected to the pure bending is the beam na. Internal force vary linearly with the distance from the neutral axis which passes through the section centered. ಅಂದರೆ ಯಾವುದು ಲೀನಿಯರ್ ಆಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಲೀನಿಯರ್ಲಿ ವಿತ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್, ಇಟ್ ವೇರಿಯಸ್ ಲೀನಿಯರ್ಲಿ ವಿತ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್. ಅಂದರೆ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಆಕ್ಸಿಸಿಂದ ಲೀನಿಯರ್ ಮೂಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಪ್ಯೂರ್ ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಫೋರ್ಸಸ್ಸು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಪ್ಯೂರ್ ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬಿಡಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಇದ್ರದ್ದು ಐಡಿಯಾ ಬರುತ್ತೆ.
ಇನ್ನೊಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಏನಂತಂದರೆ ಹೈಡ್ರೋಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಸಬ್ಮರ್ಜ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ಲೇಟ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಡ್ಯಾಮಲ್ಲಿ ಸಬ್ಮರ್ಜ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್, ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ಲೇಟ್ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಸಬ್ಮರ್ಜ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ಲೇಟ್. ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ದ ಮೊಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇನರ್ಷಿಯಾ ಆಫ್ ಎನ್ ಏರಿಯಾ is very helpful. The moment of inertia of an area is different for every axis about which it is computed. ಯಾವುದೇ ಆಕ್ಸಿಸ್ನ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸೇಮ್ ಮಾಸ್ ಮೊಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇನರ್ಷಿಯಾ ಅಷ್ಟೇ. ಯಾವ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ತೊಗೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ಅದರಿಂದ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಆಕ್ಸಿಸ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್. Okay, the moment of the difference between mass moment of inertia and area moment of inertia. The mass moment of inertia is an integral. It's defined as integrals of second moment of about an axis of the mass of the body. ಇಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ನ ನಾವು ತಗೋತೀವಿ, ಮಾಸ್ ಇಂಟು ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಟ್ವೈಸ್ ದ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಫ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಏರಿಯಾ ಇಂಟು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಫ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. The area of moment of inertia is defined as the integral of the second moment about an axis of all the area of a lamina. ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೇನು ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದ ಲ್ಯಾಮಿನಾ. ಏರಿಯಾ ಮೊಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇನರ್ಷಿಯಾ ಆಫ್ ದ ಏರಿಯಾ ಇಂಟು ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ ಇಂಟು ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಓನ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದ ರೊಟೇಷನಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮಾಸ್. ಇಲ್ಲಿ ರೊಟೇಷನಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮಾಸ್ನಿಂದ ರೊಟೇಟ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ನ ಹೇಳುತ್ತೆ ಮಾಸ್ ಮೊಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇನರ್ಷಿಯಾ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದ rotational resistance of area. This is again this is three-dimensional entity. Mass moment of inertia is three-dimensional entity. Area moment of inertia is two-dimensional entity. Here it is flip agide idu. This is three-dimensional entity. Idu three-dimensional entity. Idu two-dimensional entity. Idu two-dimensional entity. Let us quiz questions. The definition of moment of inertia of an area involves integral of the form f, distance is r, then ಅಂದರೆ r square area, r square into area. moment of inertia area ಬೇಕು ಅಂದರೆ area into perpendicular distance square. And the SI unit of moment of inertia always millimeter raised to 4 or mm raised to 4. But mass moment of inertia is different. kg meter square mass moment of inertia ಆಗುತ್ತೆ. The pipe is subjected to the bending moment is shown in the geometrical property of a pipe will result in lower stress assuming a constant cross sectional area. The answer is the larger Ix, which has the moment of inertia about x axis ಯಾವುದು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟು ದ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಅಥವಾ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟು ದ ಅದರ ಜೊಮೆಟ್ರಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಅದು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. The formula and definition of the mass moment of inertia about an axis is r square dm. ಯಾಕಂದರೆ ಮಾಸ್ ಇಂಟು perpendicular distance square. The parallel axis theorem can be applied to the determine parallel axis theorem. We have not explained it. Moment of inertia ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಯಾವುದು moment of mass moment of inertia ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಏರಿಯಾ moment of inertia ಕೂಡ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇದರಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, consider the particle of mass 1 kg located at the point whose coordinates are given in the meters. Determine the moment of inertia of the particle z. ಯಾವ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ moment of inertia ಏನಿರುತ್ತೆ. ಆನ್ಸರ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾ ಪಿ 3, 4, 6 ಇದೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸು. ಮಾಸ್ ಮೊಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇನರ್ಷಿಯಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ 3, 4, 5 ಮೆಥಡ್ 3, 4, 5 ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಏನಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ ನಾವು ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಹೋದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸಲ್ಲಿ 3 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 4 ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ 3, 4. ಬಟ್ ಝೆಡ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಝೆಡ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ವಿತ್ ಇಸ್ 5, 3, 4, 5 ಮೆಥಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ. 3, 4 ಅದು ಇದು 4 ಈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ 3 ಅಂದರೆ ಇದು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ 3 ಆಯಿತು, ಈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ 3 ಆಯಿತು. 3, 4 ಅಂದರೆ 5 ಆಗುತ್ತೆ. ಝೆಡ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಇಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇದು ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್, ಎರಡಕ್ಕೂ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್, ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ಗೆ ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ಗೆ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಝೆಡ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಝೆಡ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ 5 ಸ್ಕ್ವೇರ್ 1 ಇಂಟು 5 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದರೆ 5 ಸ್ಕ್ವೇರ್ 25 ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್. 25 is the answer. Next, particle of mass 2 kg is located 1 meter down the y-axis. What are the moment of inertia of the particle about the x and y z axis? Moment of inertia ಏನು ಫಿಗರ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಮೊಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇನರ್ಷಿಯಾ ವೈ ಆಕ್ಸಿಸಲ್ಲಿದೆ, ಝೆಡ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ 1 ಮೀಟರ್ ಇದೆ, ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಕೂಡ 1 ಮೀಟರ್ ಇದೆ. ಅದು ಏನು 2 kg ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸು. 2 ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ 2 ಆಗುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ 2 ಇಂಟು 1 ಇಂಟು 1 ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ 2 ಇಂಟು 0 ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಆದರೆ, ಝೆಡ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಆದರೆ ಮತ್ತೆ 2 ಇಂಟು 0, 202 ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್.
ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಮೊಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇನರ್ಷಿಯಾ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ದಿಸ್ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಿಲಿಮೀಟರ್ ಎಷ್ಟು 4 ಇತ್ತು, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮಿಲಿಮೀಟರ್ ಎಷ್ಟು 4 ಮೀಟರ್ ಎಷ್ಟು 4 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಮೀಟರ್ ಎಷ್ಟು 4. Moment of inertia of the circle about x-axis which is passing through its center and perpendicular to the circle is pi d square by 4 ಇದೆ, pi d square by 32, pi d square by 16. Pi d square by 32 ಆಗಬೇಕು. Here pi d square by answer pi d square by 32, not pi d square by 4 by 64 ಅಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಮೊಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇನರ್ಷಿಯಾ ಅಬೌಟ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್. ಇದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. Moment of inertia is minimum when the axis is passing through the center of the object, passing along the x-axis, passing along the y-axis, and passing through the center of the object. Passing through the center of the object is the right answer. When it is minimum when passing through the center of object ಅಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ಮಿನಿಮಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದರದ್ದು ಮೊಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇನರ್ಷಿಯಾ. ಪೋಲಾರ್ ಮೊಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇನರ್ಷಿಯಾ is perpendicular to both x and y axis. Moment of inertia of the triangle base into height into h in bh cube by 12 ಇದನ್ನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮುಂದೆ. ಮೊಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇನರ್ಷಿಯಾ ಆಫ್ ರೆಕ್ಟಾಂಗುಲರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಬೌಟ್ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಇಸ್ bd cube by 12. Radius of gyration is square root of I by a. The parallel axis theorem for an area is applied between axis passing through the centroid and any corresponding parallel axis. Parallel axis theorem ಏನಿರುತ್ತೆ, parallel axis theorem ನಿಮಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. Thank you for this wonderful opportunity, providing me to develop e-content and deliver it in the video sessions. I thank our teammates, all our teammates, and special thanks to the Major Anil Kumar sir and Chanigiri Gotra sir who have helped me in put an immense and extra effort in presenting and correcting my PPTs and helping me in all aspects. Thank you one and all.